अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि சீரொன்னதோப்பல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னச்சொன்ன பழமொழியுள்ளோரொன்னதானே மயாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப்ப மளவம் வாழ்வு. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகனுள்ளே செய்த ரகசியங்களில் ஆறாவது ரகசியமான தத்துவ மாத்திருக்கா தத்துவங்கள் எல்லாம் தகவால் அறிவித்து முத்தி வழி தந்தார் மைகளே அத்திவத்தில் ஆரமுதம் ஆறாம் இருநிலத்தில் என்றுரைத்தார் ஆரமுதல் போதுவித்தார் தாம். ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. 16ನೇ விஷயம் 16ರಲ್ಲಿ இது ஸ்வயம் பிரகாசத்தையாலும் ஞான குணாஸ்ரயமாகியாலும் ஞானம் என்று பெயர் பெற்று 2 படியாலும் தனக்கு தான் தோன்றுவதாய் அனுகூல சுபாவமாய் அதிசூக்ஷ்மமாய் திலத்தில் தைலம் போலவும் தாருவில் அக்னி போலவும் சர்வா சேத்தனங்களிலும் அனுப்பிரவேசிக்கத்தாய் நிர்விகாரமாய் குணத்திரை ரகிதமாய் கண்டு கேட்டு மோந்தொன்றுளரும் மைங்கருவி ஐங்கருவிகளுக்கு விஷயமந்திக்கு நிஷ்கிருஷ்ட வேஷத்தில் தேவத்துவ மனுஷத்வாதி பேதங்கள் இல்லாமையாலே தேவ மனுஷாதி சப்தகோச்சர மந்திக்கு சர்வா அசாதாரணங்களான அகம்புத்தி சப்தங்களாலே தந்தாமுக்கு அனுಭಾವ್ಯமாய் இருக்கும். ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಬಂತದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇದು ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಹೋದ್ಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಗುಣಕ್ಕೆ ಇದು ಆಶ್ರವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಕಣ್ ಅಂತ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ. ಈಗ ಭಗವಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ, ಅವನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ನೆನಪಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಘನ ಇವನು. ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತಾನು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೋ? ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ತಿಂದವರೋ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಕ್ಕೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ. ಅವನು ಜ್ಞಾನ ಘನ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕ, ನಾನು ಜ್ಞಾನಿ, ನಾನು ಸಿಹಿ ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ತನಗೆ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಗುಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿದೆ. 2 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತನಗೆ ತಾನು ತೋರಿ ಬರುವುದಾಗಿ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ತಿಲ ತೈಲವತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಇದೆಯಾ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ? ಕೈನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಳ್ಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆಯೋ?
ಬೆಂಕಿ ಮರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅದರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಆದಂತಹದ್ದು ಶರೀರ. ಆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ. ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಲಿ ಭಗವಂತನಾಗ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯಂ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರನಲ್ಲ. ಮಣ್ಣವನು ಬೆಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮನ ಗುಣತ್ರಯ ರಹಿತನಾಗಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಇವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಮೂಲತಃ ಇವನಿಗೆ ಅವನು ಗುಣತ್ರಯ ರಹಿತ. ಕಂಡು ಕೇಟು ಉತ್ತು ಮೋಂದು ಉಂಡು ಎಂಬಂತ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ವಿಷಯವಾಗದೆ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ನಿಖರವಾದಂತಹ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಚೇತನತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಅಹಂ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಎಂಬುವ ಶಬ್ದ ಇವುಗಳಿಂದ ತಮಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳಲು ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಯೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು. ಆ ನಾನನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ನನ್ನ ತಲೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣು, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸು ಇದು ನಾನು ಅಂತ ಅದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇನೆ ತಿಳಿಬೇಕದು. ಸ್ವಯಂ ವೇದ್ಯವಾದದ್ದು. ತನ್ನರಿವೆ ತನಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವರ ತತ್ವವನ್ನ ಅಂದರೆ ಪರತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು 2 ಬಗೆಯಾಗಿ. ಈಗ ಪರಾವರ ಅಂತಂದ್ರು. ಪರ ಅವರ. ಪರತತ್ವ ಭಗವಂತ ಅವಂದಾಯಿತು. ಈಗ ಅವರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಡ ಅಂತ 2 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಈಗ 15-16ನೇ ಚೂರ್ಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವರ ತತ್ವ ಜೀವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಇದು ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಳತೆಗೆ ಒಳಗಾದದ್ದು. ಈಶ್ವರ ತತ್ವ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯವಾದದ್ದು. ಜೀವತತ್ವ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಆಯಾಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪೂರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತೊಂದರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ ನಾನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ? ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಗುಣ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಅಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲದ್ದು. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮದ ಇತಿಮಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಆ ಶರೀರ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿದ್ದು? ಪಂಚಭೌತಿಕ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಇವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣ, ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ನ ದೇವೋ ನ ಮನುಷ್ಯ ನ ಪುರುಷ ನ ಸ್ತ್ರೀ ನ ಸ್ಥಾವರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇವನು? ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋನೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮನುಷ್ಯನೇ, ದೇವರೇ, ಸ್ತ್ರೀನೇ, ಪುರುಷನೇ, ದೊಡ್ಡವನೇ, ಚಿಕ್ಕವನೇ, ದರಿದ್ರನೇ, ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮ ಅಷ್ಟೆ. ಅದರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ದೇವನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶುನಿಚೈವ ಶಿವಾಗೇಜ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಚಂಡಾಲನ ಶರೀರವೋ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನವೋ, ಚಂಡಾಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋನು, ಅವನೋ ಅಥವಾ ಪಂಡಿತನೋ ವಿದ್ವಾನೋ, ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ ಅದರ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮ. ಇದು ಆತ್ಮ ಸಮತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತ. ಆತ್ಮರು ಅನೇಕರು. ಆ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ. ಒಂದು ಬದ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ತ, ಮತ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ. ಅದನ್ನು
ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇವನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 2 ಉಪಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವತತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯೋ? ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮವೂ ಅದೇನೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿರೋನು ಅವನೇ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಣು ಸ್ವರೂಪ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿನೋ ಇರಬಹುದು, ಬೆಳೆದಾಗ 6 ಅಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದು ಶರೀರ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳಷ್ಟೇ, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಜಡದ್ರವ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಸತ್ವ, ರಜಸ್, ತಮಸ್ಸುಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು. ಆ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಜೀವತತ್ವ. ನಾನು ಅಹಂ. ನಾನು ಅಹಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರುಗಳು ಸಮಾನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು, ದೇವತೆಯಾದವನು, ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮರೇನೆ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಆಯಾಯ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನೇನೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈ ಆತ್ಮನಿಗೋ ಆ ಆತ್ಮನಿಗೋ ದೇವತೆಯ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸುಖದ ವಿಶೇಷ ಅವನಿಗೆ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನೋ ಕೀಟವೋ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷನಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಅರಿವು ಈ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅಹಂ ಎನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವನು ಈ ನಾನು. ಇದು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 17ನೆಯ ಚೂರ್ಣಿಕೆ. ನಾನೆನ್ಗಿற அர்த்தம் தானே பரபுத்தி விஷயாமாம் போது அவன் இவன் எவன் என்றும் நீ என்று தோற்றும். ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತ ಈ ಅಹಮರ್ಥವೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದಾಗ ಅವನು, ಇವನು, ಯಾರು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರ್ತಾನೆ. ನಾಮ್, ಅವನ್, ಇವನ್, ಉವನ್, ಅವಳ್, ಇವಳು, ಉವಳ್, ಎವಳ್, ತಾಮ್, ಅವರ್, ಇವರ್, ಉವರ್, ಅದು, ಇದು, ಉದು, ಎದು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದವನು ಈ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆಯಾಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇದು ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದಾಗ್ಲೆ. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಧನಂಜಯ ರಥಸ್ಥಂ ತತ್ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶರಣಂ ಮಹಃ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಪಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನ ಮಾಯೆಯನ್ನ ದಾಟೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಚೂರ್ಣಿಕೆ 18. இஜ்ஜீவதத்துவம் பத்தர் என்னும் பந்த ரஹிதர் என்றும் 2 ಪಡಿಯಾಗಿ இருக்கும். ಈ ಜೀವತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ 2 ರೀತಿ. ಒಂದು ಬದ್ಧರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂಧರಹಿತರು. ಬದ್ಧರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರೋರು. ಕರ್ಮ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು. 2 ಬಗೆ. 19ನೇ ಚೂರ್ಕೆ. பத்தராவார் பலசை வினைவன் கையித்தால் திண்ண மருந்தட் கட்டுண்டு பெருந்துயில் இடும்பையிலே மாறி மாறி பல பிறப்பும் பிறந்து மண்ணாய் நீர் எரிகால் மஞ்சுளாவும் ஆகாசமுமாய் புன்னார் ஆக்கையன் வழியு அன்று வழியுறன்னு நானாவித நரகம் போகும் பாவம் செய்து
சூழ்ந்தகன்றான் உயர்ந்த முடிவில் பெரும் பாழிலே போய் நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்குடும்பும் இன்னின்ற நீர்மை என்னும்படி தன் உருக்கெடுத்து வேத்துரு கொண்டு ஆவாரார் துணையன்றலை நீர்கடலுள் அழுந்தும் நாவாய் போல் பிறவி கடலுள் ನಿಂದು ತುಳುಂಗುಹಿರ ಚೇತನರ್. ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಈ ಸುಸೂಕ್ತಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ? ಅಂತ್ಯ ಅಕ್ಷರಿ ತಿರುವಂದಾದಿ, ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪೂರ ತಿರುವಂದಾದಿ ಯಾವ ಪದದಿಂದ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪದದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕವಿತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಇದೆ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಅವರ ಅನುಭವದ ಸಾರ ಅದು. ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ವತ್ರಯ, ಯಾವುದು ಜೀವ, ಯಾವುದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಯಾವುದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಯಾವುದು ಈ ಮೂರು ತತ್ವಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳಿವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗ 19ನೇದು ಬದ್ಧರ ಸ್ವರೂಪ. ಇದು ಪಲಶೈ ವಿನೈವನ್ ಕೈತಾಲ್ ತಿಣ್ಣಂ ಫಲಪಿರಪ್ಪಂ ಪಿರೆಂದು ಎಂದರೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳೆಂಬ ಬಲವಾದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಬದ್ಧನಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದು ಮಣ್ಣಾಯ್ ನೀರರಿಕಾಲ್ ಆಕಾಶಮುಮಾಯ್ ಪುಣ್ಣಾರಾಕ್ಕೆಯನ್ ವಳಿವಳನ್ರಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ನರಕವನ್ನು ಸೇರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಮಹತ್ ಅಹಂಕಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅಧ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ನಿತ್ಯವೂ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಪೊಯ್ನಿಂದ ಜ್ಞಾನಮಂ ಪೊಲ್ಲ ಉಳುಕ್ಕುಂ ಅಳುಕ್ಕುಡುಂಬಂ ಇನ್ನಿಂದ ನೀರ್ಮೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪವು ಕೆಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆವಾರಾರ್ ತುಣೈ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ. ಆದರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜನ್ಮವೋ ನೀಚ ಜನ್ಮವೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೀಳುವುದಾಗತ್ತೆ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಕರ್ಮ ಪಾಶೇಣ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ, ಬಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಆಯಾಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆಯಾಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಇದು, ಯಾವುದೇ ಶರೀರವೂ ಕೀಳು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆಯಾಯ ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ, ಅವನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀನೋ, ಶಿಷ್ಯನ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಂದಿಯ ಶರೀರ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೊಡಚೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂದಿ 10 ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಂದಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಪಟ್ಟೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆ. ಕಪ್ಪು ಹಂದಿ ಇದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅದೇನೇ ನಾನು. ನೀನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಹಂದಿ ಜನ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಗುರು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಶಿಷ್ಯ ಬಹಳ ವಿಧೇಯನಾದವನು. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಗುರು ಹೇಳಿದಂತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಶರೀರವನ್ನ. ಆಯ್ತು, ಒಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಂದಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೋಡ್ದ ಅಲ್ಲಿ, ಇವನು ಹೇಳಿದಂತೆನೆ ಹಂದಿ ಇತ್ತು, ಮೈ ಮೇಲೆ 3 ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಓ, ಇದೇನೆ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಕೊಡಿಯಕ್ ಹೋದ. ಆ ಹಂದಿ ಮನ ಮಾತಾಡ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡಿಬೇಡ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕೊಳಚೆನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದು ಆ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಿದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ. ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿರಕ್ತಿ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಿದು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರವ ಜೀವಿಯೇ, ನನಗ್ ಸಾಕು ಈ ಹುಟ್ಟು, ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರ್ತನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ,
ಆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ್ಲೇನೆ ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರಿಪ್ಗಳು, ಥಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ. ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ ಹಾಕಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿನು 5 ಲಕ್ಷನೋ 3 ಲಕ್ಷನೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಬೇಕು. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ, ಅದಕ್ಕೇನು ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು. ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಏನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಯಾರು ಇದೆಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇದು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದು ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಗುರುಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಂತ ರಂಗಾಜ ಅವರ ಕಡೆ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಆಯ್ತು ಬರ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಯ್ತು, ಮಾಡಾಯ್ತು, ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಜೀವನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನನಗಾಗಿ ಏನೋ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳು ಅದು ಇದು ಬರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ಆಯ್ತು. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದ ಪುರುಷ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರದನ್ನ, ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವನು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾನೋ ಹೊರಡೋಕ್ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅದು ಆಯ್ತು, ಪತ್ನಿನೂ ಹೊರಟೋಗಾಯ್ತು. ಒಂದ್ ಕಾಲ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ತಿಂದ ನನ್ನ ಋಣ ತೀರುತ್ತಲೇ ಪಯಣ, ಹಿಂದಾಗೋದೊಂದು ಚನ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಗದದು, ಸಂದ ಲೆಕ್ಕವದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಆಯಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಂತೆಯೇ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಅಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ನಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅಸಹನೀಯವಾದ ಬದುಕನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇದನ್ನು ಮೊಟಕಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನೇನೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ. ಆರ್ತರಾಗಿ ಬೇಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಳೆನೇ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ಶರೀರಪಾತ ಸಮಯೇತು ಕೇವಲಂ ಮದೀಯೈವದಯ್ಯ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನನ್ನನ್ನೇ ಇದು ಹತ್ರ ಇವ ಶ್ರೀರಂಗೆ ಸುಖಮಾಸ್ವ ಅಂದ್ರು. ನಿನ್ ಶರೀರ ಬೀಳೋ ತನಕ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇರು ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮಾನುಜರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ರಾಮಾನುಜರು ಇದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಚೇತನರನ್ನ ಭಗವದ್ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಾಮಾನುಜರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನೀನು ಅದ್ ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೆ ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ತಾನೆ ಅಂತ. ಕೂರತ್ತಾಳ್ವನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧನ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವರು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಈಗ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಆತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ತೀವ್ರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸದಾ ಇರೋದೆ. ಆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಆ ಆನಂದದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು 20ನೇ ಚೂರ್ಣಿಕೆ. ಬಂಧರಹಿತರ್ ಮುಕ್ತರ್ ಎನ್ನುಂ ನಿತ್ಯರೆನ್ನುಂ ಇಡುಂಡು ವಹೈ. ಈಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾದವರು, ಸಂಸಾರದಿಂದ ಕರ್ಮದ ಪಾಶದಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ ಈ ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರು. ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ತರು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ಅನಾದಿಯಾದ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹದ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಆಯಾ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿನದು ಆದದ್ದು ಅವಸರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಮೂಲವಾದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ನಂತರ ಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಅಂದ್ರು. ಒಂದು ನಿತ್ಯರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಕ್ತರು ಅಂತ. ಬಂಧರಹಿತ ಮುಕ್ತರೆನ್ನು ನಿತ್ಯರೆನ್ನು 2 ವೈ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು 2 ರೀತಿ. ಅದು ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 2 ಬಗೆ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ನಿತ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇನೆ. ಅವರು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆದಿ ಇವರುಗಳು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಳು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೋ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನೋ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಕ್ತರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯರು ಬೇರೆ ಮುಕ್ತರು ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಾಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತನಾದವರು ನಿತ್ಯರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳಬರು, ಸೀನಿಯರು, ಜೂನಿಯರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗ್ಬಿಡುವಂತದ್ದು. ಬಂಧರಹಿತರಾದಂಥವ್ರು, ಮುಕ್ತರಾದವರು. ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 3 ಬಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮವನ್ನ. ಒಂದು, ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಬದ್ಧ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದವನು ಮುಕ್ತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿತ್ಯ. ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ. ಒಂದು ಗೋವಣ 21 20 ಚೂರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಳ್ವಾರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮ ಪರವಶರಾಗಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದವರಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಇವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಗಿ ದೇವ, ಮನುಷ್ಯ, ತಿರ್ಯಕ್, ಸ್ಥಾವರ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವರು ತೊಳಲುತ್ತಾ ಸಂಸಾರದ ಕೊನೆಯನ್ನೇ ಕಾಣಲಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ದುಃಖರಹಿತವಾಗಿ ಆನಂದ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ಮೋಕ್ಷ. ಇದು ಭಗವಂತನ ದಯೆಯ ಕಾರಣ ಉಂಟಾದ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ದುಃಖಿತರಾದ ಚೇತನರನ್ನ ಬಿಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರುಣಾಕರನಾದ ಭಗವಂತನ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಬದ್ಧ ಚೇತನರಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತರಾದವರಲ್ಲಿ ಏನು ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಮುಕ್ತರಾದವರು ಎಂಬ ಭೇದವಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಿತ್ಯರು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು, ಅವರು ಮೊದಲೇ ಇದ್ದವರು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ ಯಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಿಂದ ಹೋದವರು. ಭಕ್ತಿಯೋ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೋ 2 ಸಾಧನೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಧನವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತವರು. 21 ಆಯ್ತು. ಇದು ಮುಕ್ತರು 2 ಮುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯರು ಅಂತ ಬಂಧರಹಿತರಾದವರು. 22ನೇ ಚೂರ್ಣಿಕೆ. ಮುಕ್ತರಾವಾರ್ எம்மாபாவியர்க்கும் விதிவாய்க்கும் கண்டீர். திருவாய்மொழி 5:1-7 என்னும்படி நடுவே வந்துய்யக்கொள்கின்றநாதன் திரு அருளாலே கருவிலே திருவுடையராய் பீதகவாடை பிரானார் பிரம குருவாகி வந்து பாத விலச்சினை வைத்து ஞான கைத்தர
ಯಾನೇ ಎಂದೆನದೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ 2:9:9. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತಿದ್ದೆ ನೀನು ತಿಳಿಯೋ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅನ್ನೋ ಅರಿವುಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಎನ್ಗಿರ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಂಗಳಾಹಿರ படுகுழியில் நின்றும் ஏறி ஒன்றொடியாள் திருமகளும் திருமகள் சேர் மார்பனமே நிலா நிற்பக் கண்ட செதிர்கண்டு ஐங்கருவி கண்ட இன்பம் தெரிவறிய அளவில்லாச்சித்தின்பம் ஒளிந்து களைகண்மத்தின்னி நாகனை மிசைனம் பிரான் சரணே சரண் நமக்கென்று திருநாரணந்தாள் காலம் பெறச் சிந்தித்து புகழொன்றில்லா அடியேன் உன்னடி கீழ் அமர்ந்து போந்தேனே என்று அடைக்கலம் புகுந்த என்னை அஞ்சல் எண்ண வேண்டுமென்னும் தொன்மாவல் வினை தொடர்களை முதலறிந்து மங்கவொட்டொன் மாமாயை மாயும் செய்யேல் என்னை என்றும் வளைத்து ஆக்கை விடும் பொருதென்ன பாவமெல்லாம் சும்மினாதே கைவிட்டோடி தூறுகள் பாய்ந்து அமரரோடு உயர்வில் சென்னு மண்ணும் கொடுங்கதிரோன் மண்டலத்தின் நன்னடுவள் அன்னதோர் இல்லியன் உடுபோய் இமையோர் வாழ் தனிமுட்டை கோட்டையினில் கழித்து வாட்டாத்தான் பணிவகையே வானேறப் பெத்து ஆண்மின்கள் வானக ஆளியான் தமரென்னு வாழும் கண் மடந்தையர் வாழ்த்த கொடியணி நெடுமதி கோபுரம் குறுகி வாசலில் வானவர் வைகுந்தர் தமர் எமதிடும் புகுதென்னு விதிவகை புகுந்தனர் என்று நல் வேதியர் பதியினில் பாங்கினில் பாதங்கள் கழுவ நிதியும் நல் சுண்ணமும் நிறைக்குட விளக்கமும் மதிமுக மடந்தையர் ஏந்தி வந்தெதிர்கொள்ள தன்னை பெருத்தி தன் தாளினை கீழ் கொள்ளும் அப்பன் கொளும் சோதி அறுத்து கூட்டறிய திருவடிக்கண் கூட்ட அவன் தாளினை கீழ் வாழ்ச்சி பெத்து அடியார்கள் குழாங்களுடன் கூடி மாமணி மண்டபத்தில் அந்தமில் பேரின்பத்து அடியரான நித்திய சூரிகளோடு நிறைவக்கம் இருந்து அனைத்துலகமுடைய அரவிந்த லோச்சனனை தினைத்தனையும் விடாதே அனுபவித்து ஒளிவில் காலம் எல்லாம் உடனாய் மன்னி ஒளிவிலா அடிமை செய்து வாழும்படி வீடு திருத்து வான் பக்கல் வீடு பெற்றவர்கள். ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೋದ ವಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು 29ನಲ್ಲಿ. ಅದರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ, 8 ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಎಂತಹ ಮಹಾಪಾಪಿಗಳಾದವರು ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಕೃಪಾರೂಪವಾದ ವಿಧಿಯು ಫಲಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ತಾನಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಇವನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಚೂರು ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಳು ಸಾಕು ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವಂತದ್ದು ಬರೀ ನರಕಪ್ರಾಯವಾದದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಇದು ಸಾಕು, ಇನಿ ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಿವು ನಿಜವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅವನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯೋ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೋ ಆಚಾರ್ಯನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಅವನು ಹೆಂಗೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಬಂದು ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನ ಮಾಡುವವನು ಆದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಮಾನ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇವನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಸವೈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಿಂತಕಃ, ಅವನು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಇವನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಕರ್ಮದ ಅಡ್ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವನ ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕರುಣಾಪೂರಿತವಾದ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ದೇವನು ಪರಮ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದದ ಗುರುತನ್ನು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಡಲು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದು ಈ ದೇಹಾದಿಗಳು ನನ್ನದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೆಂಬ ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು
ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಹಸ್ತಾಭರಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನು ಕೂಡಿ ಇರುವಂತೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ. ಇದು ವರಾಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ನಾನೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆ ಒಂದಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೆ ಮುಸುಕಿದಿ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು. ಈ ಸಂಸಾರ ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನ ಇದು, ಇದರಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀನು ನಡೆಸು. ಅದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ಎಲ್ಲರದು ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದೆ. ಕರ ಅವಲಂಬನ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನೀರು ಅಂತ, ನನಗಿದು ಸಾಕು, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ. ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಈ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಅವ್ರಿಗಿರೋದೇ ಮೈನ್ ಪೆಟ್ರೋಲು ಇದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಗಳು ಚಿನ್ನದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ ನನ್ನ? ಮೋಕ್ಷ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಈ ವ್ರಜ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಚತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅದು. ಆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಖ ಇದೆಯೋ, ಇದನ್ನೇ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಬರೀ ನಿಂದಿಸೋದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಸಂಸಾರ, ಏನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರವ್ರ ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೊರಗ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗುನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರ ಇತ್ತು, ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಬಾಳಿಸಿದೆ, ಈಗ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತಾಳೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಎಲ್ರದ್ದು ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ತಾಯಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈ ಮಗ ನನಗೆಲ್ಲದನ್ನು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಈ ಕುಂಭ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏನೋ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮಹಾಕುಂಭಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಂತೆ. ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ ಮಗ ಇರೋ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ ಹೋದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಮರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನೋ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಂತೆಂತಹ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕಾಗದ ಮಗ ನಿರ್ದೊಡೆಯಂ ಇರದಿರ್ದೊಡೆಯಂ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀ ಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಸೋತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನೂ ನೆಚ್ಚಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಾಸರ ಹಾಡೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನದ್ರಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹರಿ ಮಿತ್ರ ಸತಿ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕರುಮದ ಅವತಾರಗಳು ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಕುರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತೋ. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ, ನೀರ ಮೇಘನ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಹರಿಯೇ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗ ಪಟ್ಟೊಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರ್ ನುಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು ಮಿನ್ ನಿಲೈಲ ಮಣ್ಣು ಇರಾಕ್ಕಹಳ್. ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸೋದು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿ, ತಂದೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಗನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅವರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಈಗೇನು ಈ ಬಾಳೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ಧರಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇರೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು, ವಸನ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾರೋ ಈಗ ಭೀಮಸೇನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂಗೋ ಗಾಂಧಾರಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾ ನೀನು? ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ವಿದುರ ಎಷ್ಟು ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಜಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಬಂಧನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬಂಗಾರದ ಸಿಚುಚ್ಚೆ ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟೆನ್ನುವ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು ಯಾರಿಂದನೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇಡ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೌರವ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶರೀರ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅವ್ರ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಅಪರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದಗಳನ್ನ ತರ್ಪಣಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಮಗನಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದವನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಬದುಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದರೆ ಅವನು ಪರಮ ಕರುಣಾಳವಾಗಿ ಕರುಣಾಪೂರಿತವಾದ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ದೇವ ಪರಮ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದದ ಗುರುತಿಯನ್ನು ಆಳ್ವಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಇದನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ. ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ನಾರದನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೀಡು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ? ಅಥವಾ ಧ್ರುವನಿಗೆ ನಾರದ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪರಮ ಗುರುವಾಯಿ ಒಂದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನದ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಡಲು. ಜ್ಞಾನದ ಕೈಯನ್ನು ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿ ನೀನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಕ್ತನಾಗೋ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಗೋ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು, ಈ ದೇಹಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೆಂಬ ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಮನೋಜ್ಞವಾದ ಹಸ್ತಾಭರಣಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀನು ಕೂಡಿ ಇರುವಂತೆ ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ ಅಂದಂತೆ ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಚಾತುರ್ಯವನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಲೋಕಹಿತಂ ಮಮ ಕರಣೀಯಂ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಚಾತುರ್ಯವನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖವನ್ನ ಕೈವಲ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸುಖವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾಗಶೇನದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರಕನಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯ ಚರಣಗಳೇ ನಮಗೆ ಉಪಾಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಂಪೆರಚ್ಚಿಂದಿತ್ತು ಇಮಿನೋ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಅದೇನು ಅರ್ಜೆಂಟು? ದೇವ್ರದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಾಗಲ್ವೇ? ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಇದೆ ಟೈಮು. ರಿಟೈರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಬದುಕೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯಾ? ಇವತ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕಾಲ ವಿಳಂಬ ಇಲ್ಲದೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಕಾಂತರವಿಲ್ಲದ ದಾಸನಾದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ, ಶರಣಾಗತನಾದ ನನಗೆ ಅಭಯವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅನಾದಿಯು ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಾಪದ ಬಂಧನಗಳನ್ನ ಸಮೂಲವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಹಾಮಾಯೆಯು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸು.
ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪ್ಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದವನ್ ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿ, ಭರನ್ಯಾಸ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ, ಪ್ರಪದನ ಎಂದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ತಡ, ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ಪನ್ನಗಶಯನ. ಮುನ್ನ ಭಕುತರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ಎನ್ನೊಡೆಯ ರಂಗವಿಠಲ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೇ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಕಾಲವನ್ನು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೃತಕೃತ್ಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಂತೆ ಮೃತ್ಯುಂ ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿಂ ಇವ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಮಿತ್ರನಂತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಅತಿಥಿ. ಸದ್ಯ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನೊಬ್ಬ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಇದರಿಂದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಈ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಇರುವರು. ಕಲಂಗ, ಪೆರುನಹರ್, ಸಾಕೇತ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಅಪರಾಜಿತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾದ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ತೂರಿ ಹೋಗಿ ಇವನು ಹೋಗೋದು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿ. 2 ಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುಕೃತಶಾಲಿಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಧೂಮಾದಿಗತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ. ಧೂಮಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟವರು ಆಯಾಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್. 2 ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೋದವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಇತಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಕಡೆಯ ಮಾತು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ದೇವಯಾನ, ಪಿತೃಯಾನ ಅಥವಾ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ, ಧೂಮಾದಿಗತಿ ಅಂತ. ಆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದವನು ದೇವತೆಗಳಿರುವ ಮಂಡಲವನ್ನ ದಾಟಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಮುಕ್ತರು ಇರುವಂತಹ ಪರಮ ಪದವನ್ನ ಸೇರಿ ಕಾಂತಿಯುತ ರಮ್ಯವಾದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ದೇವಸ್ತ್ರೀಯರು, ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಾಸರುಗಳಾದ ನೀವು ಈ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಳಿ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಲು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವೈಕುಂಠಂ ಪುಹುದವಲು ವಾಶಲೀಲ್ ವಾನವರ್. ವಾನವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋತಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಬಾನಿನಲ್ಲಿರುವರು, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಭಗವಂತನಿಂದ 500 ಜನ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಶತಂ ಮಾಲಾ ಹಸ್ತಾಹ, 100 ಜನ ಮಾಲೆ ಇಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಕ್ಕೆ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಾಲೆ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಶತಂ ಚೂರ್ಣ ಹಸ್ತಾಹ, ಶತಂ ಅಂಜನ ಹಸ್ತಾಹ. ಬ್ರಹ್ಮಾಲಂಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಚೇತನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿರುವ ವರುಣ, ಇಂದ್ರ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಇವರು ನಾರಾಯಣನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶೇಷಭೂತರು ಎಂದು. ಇದೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರೋಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತವ್ರು ಇವರು. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋನು ಅವನು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ವರ್ಣಲೋಕ, ಅಗ್ನಿಲೋಕ, ವಾಯುಲೋಕ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೂಡ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೋಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅವರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೋಗಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಇವರು ನಾರಾಯಣನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶೇಷಭೂತರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ವೈಕುಂಠವನ್ನ ಇವರು ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಎಂದು ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನ ದಿವ್ಯ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಶೋಧಿಸಲು
ಚಂದ್ರವದನೆಯರಾದ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಭಾಗವತರಿಗೆ ನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ಪಾದುಕೆಯನ್ನ, ದಿವ್ಯ ಸುಗಂಧವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಚೂರ್ಣವನ್ನ, ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭಗಳನ್ನ, ಮಂಗಳ ದೀಪಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮುಖರಾಗಿ ಬಂದು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು, ಹೀಗೆ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು, ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ಇಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅಪರಿಮಿತವೂ ಆದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೊಡನೆ ಅವನ ಮಾಮಣಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮುಕ್ತನು ಮುಂದೆ ಎಂದೆಂದೂ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯೋ ಭಗವಂತನ ವಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಡದೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಅವನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಭಗವದ್ ಅನುಭವದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನೊಡನೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವವರೇ ಮುಕ್ತರು. ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರಂತೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು. ಮುಕ್ತರಾದವರು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನೇ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿನಲ್ಲಿ ಶೂಳ್ ವಿಶುಂಬಣಿ ಆ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕೌಶಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿದೆ, ಕೌಶೀತಕಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೋಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನೋ ನಾವು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದ ವೈಭವ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರು ರಾಮಾನುಜರ ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಾಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬದುಕು ಅಸಹನೀಯವಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸೈಲಿಂಗ್. ಒಂದು ನದಿನಲ್ಲಿ ಸೈಲಿಂಗು, ಖಯಾಕಿಂಗು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಪಘಾತಗಳು ಅವಘಡಗಳಾಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರು, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಾಳು ಕೂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಇದೇ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾ ಪಡಿತೀನೋ ಅಂತ. ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರವ ಜೀವಿಯೇ ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ಅವರೇನೆ ಮುಕ್ತರು. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು. ಮುಂದಿನ ಚೂಟಿಗೆ 23. நித்யராவார் நித்தியமான பரிபூர்ண பகவத் அனுபவத்தை உடையவராய் வடிவுடை வானவரென்னும் முடியுடை வானவரென்னும் வைகுந்த தமரென்னும் சூரிகளென்னும் சாத்திய தேவர்களென்றும் சொல்லப்பட்ட ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿಗಳಾನ ಅಯರ್ವರು ಅಮರர்கள். ಈಗ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಈ ಮೂರೇ ಜನನ. ಅವರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋರು. ಅವರು ಅನೇಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡೋಲ್ವಾ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ನು. ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ತರ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ? ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತವಾಗಿದೆ ಆತ್ಮರುಗಳು. ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2 ಅಂತಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಮುಕ್ತರು. ನಿತ್ಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವ ಭಗವದ್ ಅನುಭವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ವಡಿವುಡೈ ವಾನವರೆಂದು ಮುಡಿಮುಡೈ ವಾನವರೆಂದು ವೈಹುಂದ ತಮರರಿಗೆಂದು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಎಂದು ಸಾಧ್ಯ ದೇವರುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಮೊದಲಾದ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರರಾದಂತಹ ಅಯ್ಯರ್ವರು ಮಾಮರர்கள். ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿತ್ಯ ಆತ್ಮಗಳು, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿ ನಾನು ಒಂದು ಶರೀರ ಬೇಡ, 4 ಶರೀರದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾನು
ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅವನು 4 ಶರೀರ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತು, ಧೂಪ ಆಯ್ತು, ದೀಪ, ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ಸಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಅದು ಅದ್ಭುತ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ್ ಆಳ್ಚೈವೋಂ, ನಿನಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದು ಏಳೇಳ್ ಪಿರವಿಕ್ಕೊಂಬಂದು ಗೋದಾದೇವಿ. ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯತ್ರಯವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತು ಮೇ ಅಂತ ರಂಗನಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ರಂಗನಾಯಿಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅಸ್ತುತೆ ತಥಾಸ್ತು, ನಿನಗೆ ಸರ್ವಂ ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ, ನೀನೇನು ಬಯಸಿದೆಯೋ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಗದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಡೈಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅದು ಡೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಚೂರ್ಣಿಕೆ, பத்தருக்கு கர்ம பிரவாகம் அனாதியாய் ಅಂತವತ್ತಾய் இருக்கும். ಬದ್ಧರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಎಂದೋ ಒಂದಿನ ಕೊನೆಯಾಗುವುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ನಮಗೆ ಬೀದಿಬಾಹೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಕರ್ಮದ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು? ಈಗ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆನೋ, ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೋಳಿಯೋ, ಬೀಜದಿಂದ ಗಿಡವೋ, ಮರವೋ, ಮರದಿಂದ ಬೀಜವೋ? ಬೀಜಾಂಕುರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಕರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು? ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ. ಭಗವಂತ ಸೋಕಾಮಯತ ಬಹುಶ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ, ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ. ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ, ಗಿರಿ, ನದಿ, ಲೋಕಗಳು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, 14 ಲೋಕಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡದ. ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ವೇದದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕಾಶಾತ್ ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪಃ, ಅದ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ, ಓಷಧಿಭ್ಯೋ ಅನ್ನಂ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ. ಒಂದು ಚೇತನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಕಲ್ಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಏನೋ 4 ಯುಗಗಳು, ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ. ಈ ಚತುರ್ಯುಗಗಳು 71 ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ, 14 ಮನ್ವಂತರ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪ, 30 ಕಲ್ಪಗಳಾದ್ರೆ ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 100 ವರ್ಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 52 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 48 ವರ್ಷ ಈಗಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಇರೋ ಆಯುಸ್ಸು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಪ್ರಳಯ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು? ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮದ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪುತ್ರ ಅನಾದಿ ಎಂದ್ರು. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಸ್, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ರಾಮಾನುಜರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯೈಹಿ, ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಭಗವದಪಚಾರ, ಭಾಗವತಾಪಚಾರ, ಅಸಖ್ಯಾಪಚಾರ ರೂಪ ನಾನಾ ವಿಧ ಅನಂತಾಪಚಾರಾನ್, ಆರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್, ಅನಾರಬ್ಧ ಕಾರ್ಯಾನ್, ಕೃತಾನ್, ಕ್ರಿಯಮಾಣಾನ್, ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಾಂಚ ಸರ್ವಾನ್ ಅಶೇಷತ ಕ್ಷಮಸ್ವ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬರೀ ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದ್ದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಂದೋ 2 ಜನ್ಮದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಕರ್ಮ ಹೇಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಯ್ತು ಇದೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಟನ್ 3rd ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಕಾಸು, ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ದ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕಾಸ್ ಯಾವುದು? ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು.
ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಸು? ಈ ಸಲ ಬಂತು, ಅದು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ 3 ರೀತಿನಲ್ಲಿ, ಕಾಯಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಮಾನಸಿಕ. ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು. ಕರ್ಮ ಪಕ್ವವಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಾತೀಯರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೌದ್ಧರು, ಜೈನರು ಕೂಡ. ಭಗವಂತನ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ಕರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಖಂಡಿತ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಷೀಣೇ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ಎಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳು ವೇದದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಇದು ನಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡಿ. ಫಲತ್ಯಾಗ, ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ, ಇವು 3 ಹೇಳುದು. ಕರ್ತೃತ್ವ ತ್ಯಾಗ, ಇದೇನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ. ಭಗವಾನೇವ ಸ್ವನೀಯಾಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಶೇಷತೈಕರಸೇನ ಅನೇನಾತ್ಮನ ಸ್ವಕೀಯಶ್ಚ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾಂತಃಕರಣೈ ಸ್ವಕೀಯ ಕಲ್ಯಾಣತಮ ದ್ರವ್ಯಮಯ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಾಂಸ್ಪರ್ಶಿಕ ಸಾಂದೃಷ್ಟಿಕ ವ್ಯವಹಾರಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಭೋಗಾನ್ ಅತಿ ಪ್ರಭೂತಾನ್ ಅತಿ ಪ್ರಿಯತಮಾನ್ ಅತಿ ಸಮಗ್ರಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಗತಾನ್ ಅಖಿಲ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛದಾನ್ವಿತಾಯ ಸ್ವಸ್ಮೈ ಸ್ವಪ್ರೀತಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿತುಂ ಉಪಕ್ರಮತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಯತಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಕಾರಿತವಾನ್. ಹೀಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವೋ, ಮನೆ ಕೆಲಸವೋ, ಉಡೋ ಕೆಲಸ, ದೇವರ ಕೆಲಸವೋ, ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂಧಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕಾರ್ಯ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡು. ಹಾಗಂತ ಹೇಗೆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋಣ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡು, ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡು. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫಲ ಕೇಳೋಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಅದು ಅಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಯೋಗಸು ಕೌಶಲಂ, ಕರ್ಮ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೋ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾದ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಧೂಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ವೇ ಅಲ್ವಿ? ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೋಷನ್ನ ಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ ಇದು. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ. ಈ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಅವ್ರ ಶರೀರ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಕೀಡು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ? ಯಾವಾಗ್ಲಾರ ಅಯ್ಯೋ ನಂದು ಶರೀರ, ನಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿನಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುತಂ. ಅಪಿಹಿತಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವ ಆತ್ಮನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಮಾಯೆ ಭಗವಂತಂದು. ದೈವೀಶೇಷ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ತತ್ವಂ ಪೂಷನ್ ಅಪಾವೃಣು. ಭಗವಂತ ಪೂಷಣ್ ನಾಮಕ, ಅವನು ನನಗೆ
ಈ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸು, ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ನಾನು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿತೇನೆ. ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಆನಂದ, ಜ್ಞಾನ, ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನೇನೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಫಲವೂ ಅವನಿಗೆ, ಮಾಡೋನು ಅವನೇ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ದಾಸರು ಆಡಿದ್ರು, ಹಾಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕು, ನೀರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಕು, ನಾನು ನಿನ್ ಕೈಲಿರೋ ಸೌಟಂಗೆ ನೀನ್ ಪಾಯಸದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀಯೋ, ಇಲ್ಲ ಕುದಿಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀಯೋ, ಇಲ್ಲ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀಯೋ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ. ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇನೆ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ವೇಗಗಳಿಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆಗ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಪ್ರವಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಎಂದೋ ಒಂದು ದಿನ ಕೊನೆಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಳವಿಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ, ಸಮುದ್ರ. ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಳವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಮಹಾಸಮುದ್ರಗಳು, ಮಹಾ ಅರ್ಣವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು 200 ಮೈಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ. ಬಿಸಿಲು, ಇದು ಬೆಳಕಿನ ರೇಖೆ ಇದೆ, ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವೂ ಕೂಡ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವ ದಾಟಿಸುವ ತಂದೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಬದ್ಧರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹ ಅನಾದಿಯಾಗಿರೋದು. ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇವನ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೋ ಅವಾಗ ಇವನ ಆಗಾಮಿ ಸಂಚಿತ ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಭಗವಂತನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಅನ್ನೋದುಂಟು. ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ತಾನಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 25ನೇ ಚೂರ್ಣಿಕೆ. பக்தருக்கு கர்ம பிரவாகம் அனாதியாய் ಅಂತವತ್ತಾயிருக்கும் ಅಂದ್ರು. ಮುಕ್ತருக்கு ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರವಾಹಮಾದಿ ಮತ್ತಾಯ್ ಅಂತರರಹಿತಮಾயிருக்கும். ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ, ಅದು ಆ ಪ್ರವಾಹ ಆದಿಯಾಗಿ ಮೊದಲೆಂಬುದನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅಂತ್ಯರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನಾದಿ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಮುಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಮುಕ್ತ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಶುರು ಮಾಡ್ದ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಗರು ವೈಕುಂಠ ವಾಸೇಪಿ ನಮೇ ಬಿಲಾಶಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೈಂಕರ್ಯ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಆನಂದವನ್ನ ಬೇಡ, ನನಗೆ ವೈಕುಂಠವೇನೆ ಅಂತಂದ್ರು. ವೈಕುಂಠವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆರಂಭ ಯಾವಾಗ ಮುಕ್ತನಾದ್ನೋ ಅವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಈ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ, ಅದು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೊನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರಣಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕೊನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತರ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಉಂಟು, ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯರಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. 26ನೇ ಚೂರ್ಣಿಕೆ. நித்திருக்கு பகவத் அபிமத விபரீத ருச்சி இல்லாமையாலே ஒரு காலத்திலும் கர்ம சம்பந்தம் இன்றிக்கே அதிகாரி நியமத்தோடே கூடின கைங்கரிய பிரவாகம் அனாதி அந்தியமாய் இருக்கும். 26ನೇ ಚೂರ್ಣಿಕೆ. ನಿತ್ಯರಿಗೆ, ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದದ್ರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಗವದ ಆಭಿಮುಖ್ಯವೇ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಸೋರು. ಇವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದೇನಾರು ಇದೆಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಏನ್ 3 ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಹೋಗೋಣ, ನಾನು ಇನ್ನೇನಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸದಾ ಸರ್ವದ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಯಮದೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಬಿಗಿನಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹುಟ್ಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರ, ಇಂದನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನೊಂದೆನಯ್ಯ, ಇಂದು ಭವದ ಬಂದ ಬಿಡಿಸೋ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ, ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೇನೋ, ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಶಕೇಶವ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭಗವಂತನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಪರ ಅಂದ್ರು. ಅಪ್ರಾಕೃತ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ್ದು, ಅಪರಾಜಿತ, ಕಲಂಗ ಪೆರುನಹರ್, ಪರಿಣಾಮವೇ ಹೊಂದೋ ಇರುವಂತ ಶಾಶ್ವತ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶಾಶ್ವತ, ನಿತ್ಯ, ಸಾಕೇತ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಅಪರಾಜಿತ, ಕಲಂಗ ಪೆರುನಹರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸದಾ ಅವರು ಆನಂದವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತೇನೋ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಸಪ್ಪೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಈ ತರದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆನೆ. ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಗಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಪನ್ಯವೋ ಜಗ್ರವಾಗಂ ಸವಿಂದತೆ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಅದನ್ನೇ ಪರಮ ಪದ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿಕುಂಠ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲದಂತದ್ದು. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿರೋನು ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನೋ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು. ಕುರೈವನ್ನುಂ ಇಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ ಉಂತನ್ನೋಡು ಒರುವೇಲ್ ನಮಕ್ಕಿಂಗೊಳಿಕ್ಕ ಒಳಿயாது. ಗೋದೇನೆ ಹಾಡದ್ಲು, ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಹಾಡದ್ರು, ಕುರೈವನ್ನುಂ ಇಲ್ಲೈ ಮರೈ ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ, ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇನೆ ಆನಂದವಾಗಿರೋರು. ಅದು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಆ 26ನೇ ಚೂರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. இப்படி ஷட்விம்சகனென்னும் பஞ்சவிம்சகனென்னும் பிரிக்கப்பட்ட தத்துவங்களில் பரமாத்மாவுக்கு சர்வ அவஸ்தையிலும் சுவாஷ்டித விஷயத்திலுள்ள பாரதந்திய சேஷத்துவங்கள் சுவாதந்திய நிபந்தனங்கள் ஆயிருக்கும். 27ನೆಯ ಚೂರ್ಣಿಕೆ 24 ತತ್ವಗಳು, 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು, ಅಹಂಕಾರ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ 25ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ, 26ನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವಗಳು. ಈ ರೀತಿ 26ನೆಯ ತತ್ವ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಲ 25ನೇದು ವೀರಿಸಿರುವ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಷತ್ವಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಬಂಧನವನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು. 26ನೇ ತತ್ವ ಸರ್ವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಜಾಗ್ರತ್, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ, ಸರ್ವದೇಶ, ಸರ್ವಕಾಲ, ಅವನಿಗಿದು ಅದು ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದವರು. ಈಗ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವಿದ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿರ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಇದು, ಈ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದು ಜನನ ಮರಣ, ಹಿಂದಾಗದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರಿಗೆ ಆಯಾ ಕಾಲ, ಆಯಾ ದೇಶ, ಆಯಾ ಪ್ಲೇಸು. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸರಿನಾ ಇದು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾನು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಮದ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಸೀಮಿತ. ನಾ ಹುಟ್ಟೋಕ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ.
ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಶರೀರ ಈ ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ. ಗತಾಸೂನ ಗತಾ ಸಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತಾ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೊಳ್ತೀಯ ನೀನು, ಯಾರೋ ಸತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸತ್ರು? ಒಳಗಿದ್ನಲ್ಲ ಆತ್ಮ, ಅವನ್ ಸತ್ತನ? ಅವನು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ ಸತ್ತಿದ್ಯಾರೋ? ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಈಗ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಾವು 4 ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಇವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪಂಚೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಾಯ್ತು ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ. ಗತಾಸೋನ ಗತಾ ಸಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಆ ಶರೀರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರ ಶರೀರ ಇದೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ, ಮುಗೀತು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ಸಾಲ, ಅವ್ರ ವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಂಟೋ ಶರ್ಟೋ ಪಂಚೆ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶರೀರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗದೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೇನೆ ಇದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಥಾ ಜಲೂಕವತ್ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಈ ಜೊಂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜಿಗಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೀಚು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಲೂಕಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಡಿನ ಹುಲ್ಲಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಕಾಲು ಹಿಂದಿಂದ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಲು ಎತ್ತುತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಇದರದ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಲು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ಆತ್ಮ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿವಿ ಶರೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆದಂತರ ಇವನು ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ಪ್ರೇತ ಶರೀರ ಆಗ್ಬೋದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಸುಕೃತ ಇದ್ರೆ ದೇವತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟವಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾತನಾ ಶರೀರ ಪಡಿಬಹುದು. ಎಲ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ನರಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಒಡ್ಡೋಲಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮನ ಕಿಂಗ್ಯಾದಂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಯಾರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನರಕದ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು, ವೇದದ್ದೇ ಇದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಇವನು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈ ಶರೀರವನ್ನ, ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಸನ್ ರೇಸ್, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. 800-8000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಹೀಟು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಖ ಉಷ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವನು ಪ್ರಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಿಂದ ಅವನು ಅಗ್ನಿಲೋಕ, ವರುಣ, ವಾಯುಲೋಕ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಆಯಾಯ ಅಧಿಪತಿಗಳೇ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರವರ ಲೋಕದ ಸರಹದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್, ಬಾರ್ಡರ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಪ್ಪತ್ತ 8ನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಷಿತ್ವಗಳು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆಯಾಯ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟ. ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸುರಿಂ ಯೋನಿಂ. ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಅನ್ನುವಂತೆ. ಅದೇನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ
ಇವನು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಗವೇ ಬೇರೆ. ಹೃದಯದ ಸುತ್ತ 72,000 ನಾಡಿಗಳಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೇನೆ ಆ ಸುಷುಮ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಡಿ. ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ, ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅಧೋಮುಖವಾದ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವನಿಗೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತಕ್ಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಕೀಟವೋ ಹೊಲಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿಯೋ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳು ಸಿಗೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವನಿಗೆ, ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕೆಟ್ಟದ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ನಾಮ ಸ್ಮರಣಾದ ಅನ್ಯೋಪಾಯ ನೈಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾ ನೃಹರೇ. ಸದಾ ನರಹರಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಥಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋಣ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಏನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ? ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಹ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ತಾರೋ, ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ನನಗೆ ದ್ರೋಹಿಗಳು. ವೈಷ್ಣವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಹ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ವೈಷ್ಣವನಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಕೃತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಸರಿಯಾದ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಸುಖ? ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ? ನೆನೆದರೆ ಘೋರ ಇದು ಏನು ಸುಖ? ಜನನ ಮರಣ ಮಲದ ಕೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಇದು ಏನು ಸುಖ? ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ತನಗಳ ನಂಬುವುದು ಏನು ಸುಖ? ತರುಣಿಯ ಸ್ತನ, ಅವಳ ಆಲಿಂಗನ, ಸಂಭೋಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯಸಿ ಶರೀರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಅದು ಆಗ ಸುಖ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದವನು ಯಾರು? ಇವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಚ್ಛ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಗುರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾನೋ ಆಗ ನೋಡಿ ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದಾನೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು. ಈಗ ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಜಿಹ್ವಾ ಚಾಪಲ್ಯ, ಗುಹ್ಯ ಚಾಪಲ್ಯ, ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ. ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಿನ್ನೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗಿದ್ರೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಗ್ತಾ ಸಂತೋಷ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವಾಗ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕೂರು ಶೋರಿ ವೈ ವೆಂಡೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಅಂತವರು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶೇಷಿತ್ವ ಮತ್ತೆ ಈ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದ ನಿಯಮವನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆ, ಆ ಹಗ್ಗ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಹಸುವನ್ನ ಒಂದು ಗೂಟ ಬಡಿದು ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆ ಪರಿಧಿ, ಆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಸುತ್ತಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಮುಂದುಕೋಣ. 29ನೇದು ചൊല്ലുക. இப்படி பரமசேஷியாயும் துவாரசேஷியாயும் உள்ள பர அவர் ஆத்மாக்கள் இருவரிலும் வேறுபட்ட அச்சேதன தத்துவம் திரிகுணம் என்றும் அத்திரிகுணம் என்னும் இரண்டு வகை ஆயிருக்கும். அத்திரிகுணம் ಕಾಲಂ ಎನ್ನುಂ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಂ ಎನ್ನುಂ ಎರಡು ವಹೆಯಾಗಿರುக்கும். ಈಗ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ, ನಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು 3. ಅಚೇತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಮರ, ಗಿಡ, ಅವುಗಳಲ್ಲೂ ಉಸಿರು ಇದೆ. ಈ ಕಲ್ಲು, ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇತನ ಇದೆಯೋ? ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದೊಡನೆ ಸೇರಿ 4 ಬಗೆಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಶರೀರ ಎಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೋ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷದಿಂದಲೋ ಉಳಿದ 3 ಕುರಿತು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತ 3 ಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನವು ಅಚೇತನ, ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಇದ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡ್ತೀರಿ, ಆ ದೀಪದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಏನು ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ, ಒಂದ್ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ರಿ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದ. ಆದ್ರೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ? ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ದೀಪ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅಚೇತನ, ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಲಾರದು. ದೀಪ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಏನಿದೋ ಅನ್ನೋದು. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಲಾರದು, ಆದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಚೇತನ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೊರಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 3 ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಮೊದಲು 4 ಬಗೆ ಅಂದ್ರು ಅಚೇತನವಾದದ್ದು. ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ತೇಜು, ವಾಯುರ್, ಆಕಾಶ ಇವುಗಳಿಂದ ಆದಂತಹದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ. ಪರ್ವತ, ನದಿ, ಬೆಟ್ಟ, ಲೋಕಗಳು, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾನುಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಸತ್ವ, ರಜೋ, ತಮ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಅಚೇತನ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಚೇತನ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ, ಕಾಲ ಅನ್ನೋದೇನು? ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಅಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಕಾಲ. ಕಾಲವನ್ನ ನಾವು ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್, ವರ್ತಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಕಾಲಂಗಳ್, ಪೋಹು ಕಾಲಂಗಳ್ ಇದೆಲ್ಲ ಭೂತ ಪಾಸ್ಟ್, ಭವಿಷ್ಯ ಫ್ಯೂಚರ್, ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಅವನು ಇದ್ದಾಗ, ಅವನು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಒಂದೊಂದರದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. 31ರಲ್ಲಿ
29 ಆಯ್ತು. 30 அச்சேதன திரவியமான தர்மபூத ஞானத்தோட கூட 4 வகை என்று எண்ணலாயிருக்க இத்தை ಶರೀರமாக ಕೊಳ್ಳಾಮೆಯಾಲು ಯಾವುದು ಧರ್ಮಬುದ್ಧ ಶರೀರ, ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷತ್ತಾலும் இவை மூன்றும் வகுத்து ಅನುಸಂಧಿಸುತ್ತಾர்கள். ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತ 3 ಬಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ. ಸೊ 30ನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು, ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ, ಭಗವಂತನ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚೇತನರು ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಹೇಗೆ, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಈ ಅರ್ಥಪಂಚಕ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ನಾನ್ ಯಾರು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಪುರುಷನ ಸ್ತ್ರೀನ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಿಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪುರುಷನಾಗಿರ್ಬೋದು. ನ ದೇವೋ ನ ಮರ್ತ್ಯ ನ ಮನುಷ್ಯ ನ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಇದು ನಿಜವಾದಂತ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಏನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು, ಬಾಳು. ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಫಲಂ ಚೈವ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಚ. ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಪಡಿಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಪಡೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವನು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೇ ಅದೇ ಅರ್ಥಪಂಚಕಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಅನ್ವಯ. ಸೊ ತತ್ವ ಮಾತೃಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದರ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.